Let's go. Connected. Channel switched. User joined your channel. سلام علیکم آقای حکمت. خدا با شکر شما ساز. در ناوشنیکو موندگی چی تیم سپیک تو ای اوجا گرفتم در گوشم موندم که دیر شید. شکر کامی و خدمه دا کام دریم پرسنتی بازیر. نه هم ما گم شدی نمیش سند باز مینا کام تمام.
хай одам агар ҷамъ шавам жилингас медронбад.
Ира чия хайванка гирифтодум. Время героев буд ку хеле задача мегзашти дар наҳоми май. Нашивка медод танкаи премиум танки 7 дудагӣ буд. Ҳамин чита шидагӣ буд. Ранг не ранги ҳамин сборочный цех ҳамё вай метияку задачка мегзашти ҳам хеле буд. Этап қатӣ 7 этап чум. User joined your channel. Салом, салом, чӣ хеснат? حالی میکروفون بزنم. Dragão, Casnatis, pois não é que não gostei. Oh, what puxa. Ha, bozum ne kişi var, bozum ne ki na. Hiç kendisi de yapıyor bu. Ne o da var, aslında hiç kendisi olmadı. Ҳайс снад рядовая или намедуна кубока ҳичи дар курш нест барои клан. Когда командир мешавӣ, стараться мекунӣ ки барои клан фоида биёрӣ. Снад ҳози сержантай фақат бон мега. ببخشید شما. Хай нашава биё взводи рандом бирем се каса. هم نه چیز بود. فقط نه اگر شما برین شما برام برین. Ака ҳикмат китаест ки инаи веткара кача доре GPT-ра. Не савол пайдо шудагӣ буд, гуфтам бозикар аст медоне дар бораш информатсия ки ҳамаи задачкаҳои барои инаҳо маҳӯи каран бояд хеле чӣ бития ранги жетон бурин метия ва як гуфтам метия ё ки наметия ай задачкаҳош иҷа нишон додагӣ нест. ҳо хеле беопыт ва як качад мин ранги жетон бурин метия то наҳамша.
رندام تو نمیفوره بوی مگنی بود چوانه کی چی خیلی بعدی هم که همه یکی برا میتا بوزی نکرد دیگه شما تهران میرین؟ ها رندام از بویم بود شوا Abdullah okey چیز مو Abdullah که چیز کانادا Abdullah کانادا هست تو مقصد نشناسن شما دولا اومد چی رو که داری بود نه چی داشته بود موسیقی داشتیم اول دیدم موسیقی خیلی چسته Claro. Натис попробовать мекнем, agar шавасе каса бошад. Типа хавкас дая кла, дая чи группа. Чао, хайда бафикрим ки дая афта бушкни, дая афта чаме гиди. Легенда. ایوجا چی گرفتن اسناتا بانکور کرانی Нема мегуну му чия пресратка ако ава бигирим. Daha ya. Doğru girsin kapta. Ha, koy dahi maya kişere bir şey var. Kişva harçta döre daha. Çanta döre. ششتا دارم چون Kişva şaşta daha. Durarda ama bisti çanta. Lekin kişva beş kaman kurat. Çayma kurat da bir Esto trenaste. Çanta da gider ka. Tanka teyzeler falan. Perché hanno ci آواز چه خیلی هم خرابید مینه چه خیلی اسناد کی با فکرم که آی به میکروفون انا ساز شی یکی ای دورگا میزنی چه خیلی نه بگو این تانکا bu alçı گرفت ya ka
Ha. شب تا خیلی سحر همه تماشا میکردم لایک میموندم در کار. Aha, yakın arada. سند usta عقیبی که جو وضعیت بیزه می ننازی. دست حالش زدم بزنش Kiraz evde savaş. یا بیکا کیسه دوره بو. Kirazış bu. من در بالونش زدم کریتیچس کشید. رفتم بگریز که وضعیت بیزه می نن. Söyleyeyim mi? Anlamadım. همش در پشتن میان دیگه نمیتونی گریخته بگریز بیوزی. Уже olmadan. اترا دیگه ایش که اردام کرا نمیتونم میمریده اوجا. Dur kafas yaparsın. Ha bayağı hoca kapor aksana beti. Sıkılmayız ama. Köşe hoca. چیکار کنم؟ Sizde oraya oradan koy. Buraya bıraksana. Böyle şeyden süsleri var. Tamam. Kamera. Kafadan nigah kن.
40 کشم و بخریم 51 54 کنم آخرام. Yok harabe gücü olan. Gidiyorlar mı Murat'la gidiyorlar? Kedi de yakın. Ah, пробитка. Швар буза? زدشتم. زدی هم بزا. رابطه سخت نشده ایستایی هم کم کنم.
Перезарядка и на бычок. На бруин. Сад на бруин. Az yok Xaybar mıyıyor Хапойте? Ha peş bura burada bu duraya gane yagontar. Sen ya kaygmad bura. На бру хабар. Ha kaygmad onunuz peşte bir mezanmış. Манечка. Biz haftaya piştim mu? Neyse ben digo dur. Biz haftayı paramaya çıkıyor. Niye işte oraya piştim oz mezanam. Ay puştun digo dur ha. Ve ben şu tözü tirişim. Yok hayır sıkış var olmaya buluyor. Açın. Şvak bu soğuk lan. O isaf bana gadura kalama topti mi buraya mezanam. Man öyle ki kalamasını eti topti. Mara kayıp işte. Zaten. Bayağı. Ay bu prabiçine karımı uçayır. Aktör güzel güzel bırak. خیلی نشیده است. Hangi kesiyor? Zarya konuşuyor. Zor bir cesaret. Paylaşım.
اما اومدم خب 撤退！ 快速撤离！ که جدا بیست مکایگ ما 开始撤离！ نه دبا زبا که میگیری بازار اوخی همه دوامه بیرون نه دوران تیز رو گوخه دیگه او یا پریکشو زنده بده شیشیت پی پرابیتم نکر ولی قدم ها کم ها باشه میدن نمیشه نه سه تایو بریکنیک کافو بیا کافو
кайгмади тарафҳои моро сувед наменӣ? Бля. ЛТ шуда ҷоя паҳад сафед нашидист. Ай. Теперь хон свет на качку. Abbiamo riparato il cingolo, possiamo andare. И пробити. Зато спасатит карам. Eyvah, nerede işte bu? Ertuğrul insan üstüne mi benim?
Padahal максимально лучше по оборудованию многие сведения, что канал. маскировка сетка дошт. Беги сетка. Ака Hikmat ҳами резервои личневый экран на танкҳои чанд фоида менам барои кор кардан серебро? Ака Hikmat ҳами лични резерво экран дар танкҳои чанд фоида менам барои кор кардани серебро? Экранам дар ҳамаш лични ёрам дар ҳамаи танкҳо? Ты у нас все время по Алмате даже летишь. Ҳамин як ӯжончак кунам ба атарак медарам шумо дар барори кор. Раҳмат. Конечно, то горы не можешь. Арию вчера бесана надо потом.
Четко сюда гибдем. Сервисте кампсаны. Ого, блядь, ходами хаста. لا ايه التاج ایجا خواه دست چاپ اون سوید میشه Evet, dedim işte dest çap hakkı. Ne köyüne güzel. Просто мы satmayacağız ama bunu spokojnie var. İşte sen Halidi de amice Svet kadmara. Öyle adam. Давай, давай. Öyle hem gülü sakla. Hede de yapalım. Şaştık kampanya. Meva çıkırdı. Keyif tanışıyor. Zadanie będą szekile też. Ya baba خیلی شما بود از سویت شده. Absolut switch tekniği sayıya bakar. ولی به ایوتی رفته سرکن. Switch.
Свет чидем. Кедем. باید تجیشون دا گیجو بوشه. بعض اخمون دا. زدنه. نه. اونا. Afro. Coś jednak kiedyś. Master'a do killers. Ne? 5 چند همین غم دادم چی دام ستی خون غم ندادم شروع ندادم من نشد این نبرومد خب بچه ست گرفته آخته چند هزار سویت گرفته رازویچ که دو رازویچی گریختی نگاه نکنه اما باید 5 نسل باید بسیط بزنن شما کرده ما شانس باید نرسید
Интерная белка. Блядь, наразі. Так, карта распасатка я тем всем ходит. Да, не вовремя-то. Ай, блядь, нарасич. Ай, чувак, как ты безен пустрел карамели, ай, тот какого? Не берется, да?
Aynen.
Lekin shashka zadım. Ha, çaldı bastı ne diyor? Hamid Khashbezi. Да хай тут я бур 5000 мезани сразу мефурад мастери тут я. Shashka zadım egu. Müdahale ne zadım bırak? Şu da hayır. Тай мастера да количество танко наметия мастера лоб да лоб ҷанг танко я худат боло ҷанг беҳад зури бад бозӣ кунӣ баъд метия да урони камам. Ben fahmedim. Tamam ne ki bak. Слишком профессионально бak рафтам. Конфликт бузилад. Профессионал мебуд медодад мастер. Кайгмат киҷо рафт? Шинака арбигат. Вай чӣ намегӯяд слив бисёр шава? Чуа? Мегӯм охир слив шидаганиам хеле буромад рафт. Не, чинагу гол медиам. Мне кажется, сыграл. Так, там что? Див с Интимом. Ну, Интим уехать надо в Див. Играли очень дорого. Очень дорого. Блять. Захват первой базы 60 ТП. С разменом в этой позиции. Мне кажется, зря Интим не поехал Дифа убивать. Да, сейчас от борта ему удобно здесь работать. Да он бы... Ну, тут, кстати, не факт. Тут рельеф такой. У него НЛД не видно у Дифундера. Он может только кидать в люк мехвода, либо в командирку. То есть тут у него не особо приятный прострел, на самом деле, у Интима. Вам? Ну, залетит рано или поздно. Должно. Стреляет грамотно. База бьет. Времени еще нормально у Биондов. Важный бой, важный, потому что дальше решающий будет для тех, кто проиграет. Там сейчас, кстати, уже скоро через минуту, ребятки, бой вылетит. Кто не хочет быть вот этой вот командой, которая проиграет? Хороший, очень вовремя засвет получился от Драга. Надо включаться Бамблби. Хотя зачем, в принципе, ему включаться, когда там также выключен позитив? Он, если еще хотя бы тычку в прокат даст. Но Вейвела ехать нельзя. Это и не попытка уничтожить танки, это попытка... Слушайте, я не согласен. Я не согласен с Интимом, который не поехал ПВПшить Дифа. Точно. Не согласен. Бионды все очень сделали хорошо сейчас. Отзонили очень важную позицию, которая позволяет блокировать сбитие. Как только позитив приедет, он еще и там подловил топарика, то все, бой проигран Джамбо Тим. Интим еще получает. Вот он получил 2 тычки Интим бесплатно. сейчас, конечно, нормально просел. Не дал ничего. А поехал бы ПВПшиться с Дифом, бы получил бы то же самое. Но убил бы Дифа. Да не факт, что убил бы. Ну, там сложно. На прокате тычку получает от Дифа. И уже Интиму двухшотный. Он катит, еще заряжается за Маусом, потом в клинче его выигрывает. Нет. Хорошо Бионды вылезли из этой ситуации, грамотно подумали, через захват перетянули танки, прожали очень четко, вообще без вопросов. Концовочку хорошо доиграли. То есть матч до августа будут примерно идти. Ну, хорошая была реакция. Алекс, матчи отборочных каждые выходные. 6-е, 13-е, сегодня 2-й отборочный этап. 20-го 3-й отборочный этап, 27-го 4-й. 10 августа лан-финал. Секунд 7-8 еще. И в полный вперед. Для так зрителей. же бы ровно бы не успел.
Ровно так же бы не успел бы Вильфрейд. Правда, Там КД, ну, 14 секунд на БЗ, сами Мибини понимаете. барон. АМГ, кстати, на нескольких картах Хорошая Фоша и АМГ. от Биондов. Это Ну, была как, вот Прохоров, залечу. Фош Б был. И Фош 155 был на Руинберге. Enemy И оба Фоша не AMG, зашли. А еще Beyond Налсен, Who Cares, там помидор. да, был, точно. И это прям не сработало. Но вот опять какая-то попытка. Это интересно и необычно с точки зрения сетапа, но неэффективно может быть. Может быть эффективно. Сейчас посмотрим. От Джамба 260 ТП, 2 Йоха Маус концепт. И что любопытно, тоже Фош. И вот тут-то Так, начинается... АМГ красный, наверное, будет. Хотя самое подожди, интересное, блин. а АМГ куда и давай зачем? синими. Enemy красные. Что он должен делать? Я за Стрелять, когда АМГ, на да? КД? Анатолич с, Блин, с маскировкой, с малашом. Все настроил, матч вылез. Стандарт. Ничего Посмотрим нового. еще один бой как раз Позже таки за ним Beyond of такое тоже Jumbo. мы уже от Биондов видели. Именно позитив там же и стоял. Ну, кстати, ничего он там не пробивал в прошлый раз. Так, едет Аваладик. Анатолич не светится, малашумка работает. Тетки. Ну, не пробивает пока Анатолич. Хотя информация есть, что Анатолич там стреляет. Аваладик. Что-то Что-то залетело от Анатолича. Одна тычка залетела. Ну, одна Еще тычка это уже успех на самом Бам. деле. Позитив что за оборудка, малашумка? Максат, если что, Ну да, понятно. свет на второй какой-нибудь. Маус разваливать. Ура. И вроде как броня есть. А, то сейчас Сходится. в Аваладика Не пробил. две подряд потом Еще залетят. попытка. Бам. Пробил. Хорошо, вот это хорошо. И еще. Бам. И пробил. А, пробил. Да. Нет, нормально. Два пробоя вкинул. Вкусно. Ну, неплохо. А Валадика Я эти матчи- подсмыли. я этот Драготиму бой уже на фланге смотрел. закрыли. Я уже... А, вот подожди, я сейчас от Драготима только Тоже посмотреть бы. ожидали эту историю с концептом. Мы как-то не обратили на это внимание. Но 10 секунд до базы. Там 10 сейчас секунд до АИМ базы, а им забьет, сбитие нужно. и Кровь из фулл носа. хп потеряет. Бам! Есть сбитие. Хорошо, базу не взять. Напомню, если ты- Джамбо Тим ты проиграет, пишешь, все, заново для них говорить, турнир свет, закончен. Калибат, Спина открыта, там Спирит Фьюри рассказал, что Аим не прав, 10 секунд до сбития, надо бы выйти. Так, а кто что это следующий может матч сделать? был? Ну, Биовульф, наверное, как всегда, грязную работу мало. Неудачное начало для АМГ. АМГ мы смотрели. Ну, на этом самый Да, интересный есть матч, такое. который я хотел, я посмотрел. Эти кимо, они тарафованы. Матч... Матч Биондов АМГ я глянул, матч Биондов Джамбо Тилма также глянул. Лайки, спасибо за рейд. Спасибо за рейд. Рейдерам хай. Всех неимоверно рад видеть. Товарищи рейдеры, залетайте в боксы. Там что-то успеете, может быть, формануть. Надеюсь, да? Там есть боксы на минимальное время просмотра, есть долгие, есть... так, ну... За Элик, собственно говоря. Любой бокс к вашим услугам, так сказать. Залетайте, присоединяйтесь. У нас все-таки матч АМГ Enemy. Есть подозрение, что вот Enemy 4-0 закроют АМГ. Вот, есть такое предположение. И мы потом, если что, перейдем на матч Beyond Who Cares. Beyond Who Cares. Только матч Beyond Who Cares должен быть полный секс. Вообще приятный. Нереальный. Напоминаю, что на трансляциях идут дропсы. На трансляциях идут дропсы. На трансляции Помидора, меня, сервера. Хотя сервер играет, он не транслирует уже вторые отборочные подряд. Грани транслирует, Левша тоже смотрит. У них у всех есть дропс, причем Грани поехал в рандом на прессе. Ему делать больше нечего, и тут Левша, собственно говоря, тоже на Каркарыч полетел. И мне нет смысла халдить смотреть. Я не могу играть в рандоме, поскольку у меня пресс, и на нем нельзя вот в этом прессе выходить в бои. Так что смотрели матч Помидора, чтобы хоть как-то тайминг сократить. Не хотел плашку АФК вешать. Реально было интересно посмотреть бои. Вот на канале каждого блогера из ниже представленных здесь есть дропсы. Вы смотрите, зарабатываете жетоны. Все это есть по ссылке в описании. 90 минут просмотра, получаете жетон. На Троу ВК это коды, которые вы должны ввести либо в гейм-центре Лесты, либо же в личном кабинете на сайте, собственно говоря, tanki.su. На Твиче просто привязывайте Twitch Мир Танков, это через личный кабинет даже делается, и вам дропсы начисляются на аккаунт. За жетоны можно через склад поставки с тыла, там, парашютик, нижняя такая вкладочка появится у вас. Можно получить магазин болельщика. В магазине болельщика
берем интересующие нас наборы с игровым имуществом. Также можно по ссылке в описании это все глянуть, что сколько стоит, сколько можно получить и так далее в таком ключе. И еще, ребята, помимо всех этих дропсов, на моих каналах Трова, ВК Плей и Телеграм-канале разыгрываются наборы. Наборы с 2D стилем восходящая звезда, с нашивкой звезда киберспорта серебро и с боевой задачей на получение звезда киберспорта золото. 500 голды, 250 тысяч серы. Каждый набор, каждый победитель столько получает. Всего 35 наборов на каждую трансляцию отборочного этапа. Вот. Более подробная информация есть в Телеграм-канале, поэтому, кто желает, залетайте, подписывайтесь. Там все это будет отмечено, да? Я уже в словах маленечко начинаю путаться. Сейчас мы смотрим матч за третье место. Финал Beyond Who Cares будет комментить Помидор. Я посмотрю матч за третье место. Это Enemy AMG. Карта у нас на матч за третье место Руин, Берг, Песчаная река, Ласвель. Best of 7 до 4 побед. Финал Best of 9. Это Затерянный город, Прохоровка, Химмельсдорф, Мураванка. Карта тайбрейка везде. Ребята, утес. Карта тайбрейка утес. Хозяин утеса, тот, кто выбирает сторону, за которую начинает. Та команда, которая выиграла наибыструю атаку на любой карте. Beyond Who Cares, AMG, Enemy. Enemy так и останутся топ-1 после данного отборочного этапа. Без вопросов. Я уверен, что они выиграют AMG без шансов. Вот. Не знаю, смогут ли AMG обогнать зеленую суету. Зеленая суета в этот раз тоже красавцы, но им немножечко не повезло. У них, у седьмого игрока отрубился свет. Они выигрывали AMG 2-0. 2-0 выигрывали. И у них отвалился парень. Они доиграли шестером. Я последний матч их противостояния успел постримить. Вот, они там реально были в шестером. Не знаю, кто отвалился. Но обидно за ребят, реально. Могли чуть повыше зайти сегодня. Who Cares, не знаю, как сыграют в финале с командой Beyond. Вот. Beyond же, я думаю, сегодня на... Ну да, на топ-2 они выйдут. Скорее всего, ну, минимум один бой они у Who Cares точно отожмут в рамках финала. Там Best of 5, ой, Best of 9 до 5 побед. Так что, я думаю, один бой они точно выиграют. Вот. Ну и, наверное, будет расположение Enemy. Beyond. Джамба. Я вот не знаю, и Paradise, скорее всего. Не уверен, что Who Cares выиграет Beyond в финале, хотя будем посмотреть. Будем посмотреть. Так или иначе, команд, которые претендуют на LAN, в этот раз много как никогда. Вот весь этот топ-8, не знаю, только зеленая суета здесь ну, немножечко под вопросом. Команда Enemy, Jumbo, Beyond, Paradise, Rise, Who Cares и команда AMG, каждая из этих команд претендует на LAN. Каждая. ФКСМ бодренькие, но им как будто бы тяжело. Сегодня, если бы играли бы Райзов, могли бы побороться, да. Сетка была... Хотя обыграли бы Райзов. Райзы были снизу. Ну да, Джим Шаркс, я думаю, слабее, чем ФКСМ. А вот против Фукерсов бы не смогли бы, но чуть больше очков лутанули бы, факт. Факт. Имеем то, что имеем, как говорится, уже нет смысла обсуждать то, что прошло, но нам больше нечем сейчас заниматься в данный момент времени, поскольку у нас тут до матча 4 минуты еще. Надо что-нибудь побазарить, да? Эфир забить. Фукерсы, не знаю, тут хотелось бы новичков увидеть на лан-финале каких-нибудь, да? Прошлый лан был у нас Enemy, Who Cares, Beyond, AMG. AMG. В этот раз в AMG рокировки произошли. Тут пришел стак. Вернее, Солнце развалились сами по себе. В AMG пришли Вредина, Луп и Клоунс. Вот. Ушли Ерош, ВДДТ, One Love. Вот. Команда объективно, скорее всего, усилилась, да? Если так глобально посмотреть. Поэтому как будто бы AMG тоже в этот раз на лан претендуют, но пока что
с наименьшим пулом очков идут. И сейчас против Enemy в матче за 3-е место я, ну... Хотя вот с Бейондами там не так все однозначно было. По счету-то 4-0, а на деле-то, ну, явно не в одну калитку были матчи. Там бои тяжелые были, просто Бейонды были на полшажочка где-то. На полшажочка где-то впереди. А кто у нас сегодня Парадайсов выбил? Бейонды. 3-1 Бейонды, да, Парадайсов закрыли. Потом Бейонды закрыли Джамбо Тим 4-3. АМГ 4-0. Ну, с АМГ как-то... Ну, по счету без зуба, кажется, да? Но на деле, действительно, там драка была нереальная. Серьезно. У Enemy с Хукейрс тут, ну... прекрасный матч. Ой, ё-моё. Правду говорю, ребятки, правду, видите, не обманываю. Ни одной дезинформации, собственно говоря. Обыграли Хукейрсы. Сейчас будет в финале с Бейондами показывать Махач. А мы пока раз посмотрим, ребятки, Enemy AMG. Как я сказал ранее, у нас 2 минуты 25 секунд до боя. Ждем, собственно говоря. Да, Алекс, лан 10 августа. Слушай, сегодня билеты еще есть, если есть желание попасть, то ты билеты можешь оформить реально через сайт. Вот билет этот оформляется. Если ты житель Российской Федерации, я так полагаю, ты в России живешь, да? Ну или даже если в Беларуси, вот, то билеты можно спокойно оформить. Каждый, кто получает билеты, кто придет на лан-финал, получит там какие-то призы, памятные награды от Lesty Games. Поэтому это первый, ребятки, лан. Первый лан со зрителями. До этого все ланы, которые проходили, они были без зрителей. Да, они проходили еще в студиях таких, где зрителей даже банально разместить-то негде было. Там даже для стаффа-то места не хватало, будем честны. Но, места было достаточно, но впритык. Где-то приходилось стесниться и так далее. В целом работать было комфортно весьма. Проблем в этом аспекте не испытывал. Тоже, человек, пойду налью, пока боя нет. Давай, Алекс. Приятного тебе. Спасибо. Что смотришь, дружище. Ты уже давно сидишь на трансляции, по-моему, да? Со самого старта, как будто бы. Как будто бы с самого старта ты. На текущий момент время трансляции 8 часов, ребята, 36 минут. И еще у нас где-то примерно час впереди. Финальный час. Самый, что ни есть, захватывающий, нереальный. Финалов. Матч за 3-е место. И, ну, финал, собственно говоря. Где Beyond the Who Cares, у нас Enemy AMG. Руинберг. Enemy в обороне. АМГ в атаке. АМГ с этапом и составом. 2 базика 74-х это Кеслух и Вредина. 3 базика, вернее, 75-х это Габелла, Луп и Саммерс. 4 ребятки за Лупа. Наш братик, слонярка, родной, питерский. 2 Мауса, Клоунс, Лехич. У Enemy это Агрессив, Сервер, 2 бэшки. Дуэт нереальный. Лахейн, Солитуд, Нески, Штур. 4 М5Y и рандом на ИСе 7 будет исполнять. Кстати, за рандома тоже щиты в чатик. Рандомчик наш питерский. Боевой коллега. Нереальный. Приятный такой парнишка. Скромняшка, симпатяшка. Наш ненаглядно. Ну, классическая, что я могу сказать, история через захват базы будет. Первую, да? Дефолт уже руина. Давайте на Саммерза переключимся. В 3 базика они приезжают в захват под турбинами. Сзади идут Маусы. Где-то мы данную тактику уже видели, да, ребятки? Исполнение. Вредина с Кестухом закрывает длину F-линии, через которую разжимаются команды Enemy. Приехал Клоунс.
Я так полагаю, Клоунс будет... они вдвоем будут брустеры делать. Ну, вернее, как? Сейвить. Не брустеры, а сейвить своих базилианусов. Базики сразу же преждевременно разворачиваются в другую сторону. Слушайте, а тут сбивать-то неким даже. Я так полагаю, Штур не успеет сбить. Штур должен выставляться, целит. 7, 6. Рандом. Рандом успеет. Рандомчик. Вот он, питерский мальчик. А сбитие. 3. В землю. Рандом стоил. Щиты за рандом, блин, ребятки. Парень развалился. Захват базы. АМГ выигрывают первый бой атаки. Очень быстрая победа в атаке. 1 минута 36 секунд. Надо будет запомнить, держать это в уме. Поскольку если дело дойдет до тайбрейка, то АМГ могут быть хозяевами тайбрейка и выбирать себе сторону. И, разумеется, выберут оборону. Это даст небольшое преимущество. И могут занять топ-3. Но это еще надо до тайбрейка дожить. Возможно, они АМГ-то сейчас эними-то и раньше закроют. Рандомчик в землю, блин, плюнул. Это я понимаю. АМГ сюда. Хороши парни. Рандом, а. Так, ну луп-то хоть меня не подвел. Луп не подвел. 1-1. 30 очков захвата. Хорош. Могешь. Пойдет. Так, 1-0. АМГ. Все отлично. Но я просто талисманчик, ребятки, в команду АМГ зашел. Видите, за их сторону. А у меня первый уровень, да, считает? 71 очко, все вижу. У меня первый уровень считает. Давайте это вот так сделаю. Что там? Ну, я думаю, Бейонды Бейонды с хукейрсами так быстро первый бой не сыграют, точно. У Бейондов там с хукейрсами чуть это самое, более такая планомерная, равномерная катка будет. Это у нас тут бим-бим-бам-бам-бум-бум. Тотал капитал. Не, ну... Красавцы, реально. Минута 36 секунд, представляете? Или сколько? Минута 26. 34 осталось, да. 8:34 же было. Точно, 26. Красиво, ребятки, что? Вот они с кулачками, гля. Слева направо. Но агрессию даже пострелять никуда не удалось. Ну, бывает, что. Кстати, прикольная тактика такая. Мы ее у АМГ против Зеленой Суеты уже, кстати, видели. Я вспоминал, сейчас в голове прокручивал, кто-то выполнял. То же самое делали, только там у Зеленой Суеты игрока не хватало, и в целом приемка более вялая была. А тут, погляди-ка, сработало. Захватиком базы. 3 базильянуса залетели, Маусы доехали, спереди прикрыли. Весьма четко. Оганезов. Добрый деночер, господа, граждане, товарищи из Санкт-Петербурга. Спасибо. Кархарадонт. Не за что. Оганезов. Добрейший вечерочек. Уже, дружище, наверное, поздний. Хотя нет, ну, добрейший вечер пойдет, да. 22-21 по Москве. Тайминги. Мы ждем наш второй бой матча Enemy AMG. За право занять топ-3 позицию второго отборочного этапа на легендарную семерку финальный эпизод. И уже после которого будут у нас, ребятки, лига, которая все планомерно идет в сентябре этого года. Лан-финал, что напоминаю, 10 августа стартует. «40 секунд до катки». Да многие, дружище, у Райс хорошая фан-база, честно говоря. А где ссыль на ТГ? Давайте скину сейчас отдельно тогда. А вообще, брат, все в закрепе в описании есть на Трова. И в закрепе ссылка есть, и в описании ссылка есть, даже в 2 местах. Но я тебе в чатик по доброте душевно, любезно скинул, чтобы ты лишний раз не искал. Что ж, посмотрим на атаку команды МНМ. Судя по сетапу, что-то подобного плана также планируется.
У АМГ в обороне 113-й, Кестух, Луп, Саммерс, Габелла, Йох, 1, соло. Клоунс на Маусе, кстати, типажный танк для него получается, вредина 4 и легкий 4, что-то новенькое. У Enemy это Рандом, Солитут, Штур, Айсервирай, 4 базик 75, Лахейн, Агрессив до Мауса и Нескви на 62-ячке. На 2 четверки, так полагаю, будут контролить первую базу. От бортов кто-то под остов танка должен заехать. У Enemy практически, скорее всего, такая же старта, да? Но четверок сложно откидать. 0 урона залетело в борта. Миллиарды тычек попали, 0 урона. Слушайте, а сейчас даже интересно. Давайте я сейчас переключусь на Лехича. Мне интересно, как это от него выглядит. Ну, от Вредины посмотрим. Они стоят, фармят. Типа, четверка танкует, все прекрасно. Четверка позиционки, ребятки, реально имба, вот серьезно. Для большинства игроков, для игроков там среднего скилла, либо в районе 49-50%, это ни в коем случае не оскорбляю, просто чтобы было более понятно, то она очень прекрасна. Когда ты в позиционке такой можешь стоять на борта и реализовываться вполне хорошо. Сейчас главная проблема в том, кто будет сбивать базу. Летит луп. Ребята сразу же... Просто посмотрите, какая обманная ситуация. 2 Мауса заехали в базу. Захват, горит Штуридзе. Ему накинули по корме. Очень больно. Ему 1000 хп у него остается. Сразу же 3 базика сорвались с круга захвата. Саммерс раскатил. Луп тут один остается в упоре. Будет луп умирать. Также там ребята должны как будто бы убивать 2 Маусов в захвате команды Enemy. Горит луп. Ответный пожар команды Enemy. Поскольку штурм сгорел, время гореть лупа. Первый фраг есть. По стволам 6-7. Преимущество по хп небольшое присутствует. Маусов фармирует. Агрессив в сейвы заехал. Агрессив в сейвы заехал. Лахейн там в нычке стоит. Как будто бы пока что капитальных проблем для Маусов нету. Саммерс с Кестухом в прекрасной позиции. Габелла в тайминге раскайтил. Но АМГ в обороне, ребятки. Enemy надо что-то придумывать в этом плане. Поскольку захват не стоит. Захвата нету. Нески там пробует пересвечивать четверочек. Так, давайте, наверное, вот так вот пока сделаю. В закрытую Enemy стоят. Саммер со шот залетел. Потому что он убегал, да? Вот откат ему по корме, скорее всего, накинули. Клинок, здорово-те. Ребятки, кто в такое позднее время, собственно говоря, смотрит нашу трансляцию. Всех люблю, всех обнял. Вредина чутка просел с Лехичем, но преимущество по хп, конечно, у меня не присутствует. 2000 единиц. Ой, там Клоунс от Нески проседает. Клоунс, брат. А что у тебя за позиция такая тут? Ну, Нески сейчас еще одну тычку может дать. Ой, Нески, посмотри, как филигранно закидывает просто. Вы посмотрите, капитан команды Enemy просто на себя взял такую непосильную ношу. Данчика. Дал, ушел. Сейчас может, кстати, Нески, за счет того, что у него 62-ка, пойти взять какого-нибудь условного сервера с собой. Или рандома, ну лучше сервер у него хп более. И разыграть А-линию. Правда, да, я думаю, контрпуш от АМГ не будет в этом плане. Через первую респу. А они как будто бы это и планируют сделать. На самом-то деле, насколько я понимаю. И вижу сейчас происходящее. Так, давайте на сервера. Широко стоят ребята из АМГ. Вот эта группа может прикрывать как сюда. Прокаты тут тычки давать. Как и сюда, если что. Главное только Габелли перед собой чекать в тайминге. Не дал. Долго сервер выцеливал. А Нескви-то один. Нескви-то один разыгрывает. Маусы стоят, халдят. Нескви видит Габеллу, но убивать... Убивать-то...
там от рандома тычка залетела с кемпы, ты погляди. Вот они, ребятки, питерские братишки наши. Вот что вытворяют, ты погляди, гля. Габелла сейчас в моменте скукожился, господа. И ситуация стала похуже для АМГ. Через Габелла потом смогут раскайтить. Карелыч, по-моему, маршит ФСБ в Питере на командировке сегодня проездом. Вот. Но мы с ним встретиться не смогли, поскольку у меня вот отборочный этап на весь день банально. Ну-ка, что там у Лахейна? Пытается тут Ланнистер как-то с Риной поиграть. Ну, преимущество по ХП для АМГ только увеличивается. Там Саммерс приехал на кемпу поддержать Габеллу. Агрессив прокатит вперед. Будут ставить захват через брустер агрессив, я так полагаю. Поскольку агрессив тут явно не выживет после двух исов четвертых. Тут сейчас будет сплит, я думаю, поедут так. Тут захват поставится, что в лицо вот так вот выйдут. Доехал Штур, у которого попка немножко подгорела в этом бою. Да, агрессив умирает, но в целом это приемлемая жертва, которую они могут себе позволить. Ой, Вредин еще в борт не может агрессиву дать нормальную тычку. Приехал Кестух фуловый. Сзади разжал Саммерс. Плюс в город стягивается Габелла шотный. Они не будут. Я думал, полетят еще вот так вот, парни. Нет, там стал Нескви в закрывочную. Умирает агрессив. Серию, так полагаю, едет третьим в захват или как? Или сейчас коробочка будет? Ага. Выехал Лахейн. Коробочка. Окей. Но в дырочку можно будет сбить. Тут командирки, лючки у базиков большие весьма. Ну, прострелы явно присутствуют. Хотя, как будто бы микроскопические, честно говоря. «15 секунд до захвата базы. Сбитие возможно только вкатом». Очень сильно проседает Лахейн. Пока что впитывает все возможное. Там уже разжимает Нескви. Как же, да, ну больно от 62-очки команды Эними. Лехич выцеливает. 1-0. Захват базы. Но атака медленнее у Эними, чем у команды АМГ. 1-1. Разменялись сильными респами. Только АМГ это сделали максимально фастово. Там рандом буквально не попал в корму танку. Так бы могли бы еще как-то попробовать там растащить. Не знаю, как бы пошло бы. Но тем не менее. Сейчас поставим тут 1-1. Что там интересного с Бейондов? У Бейондов с Хукейрсами. Непонятно, что у них там происходит. Бейонд и Хукейрс. Слушайте, Бейонд и Хукейрс 1-0 ведут. Хукейрс 1-0 ведут. А Эними разве уже не в гранд-финале? Прохор, Эними играют матч за 3-е место, брат. Кестух. 11-10. Ребятки. Вот он. Капитан команды. Принял весь анлак на себя. Все невезение великого белорусского рандома собрал. 11-10-0. Браво. Не, ну, бывает, и пошло. Лупиньо. Ну, короче, ребятки, 113-й не имба. И4. Вот нью-мета. Вот она, понимаете? Исы 4. Нески, пожалуйста, на 62-очке там. С кумуляпчиками просто бам тому. Тебе прикормить, сюда иди, и тебе держи. Всем раздал, кого видел. А кого не видел, догнал и раздал. Вот я понимаю. Ну, результат интересный, конечно, боя. Тут с реализацией, кстати, у многих проблемы. Тут стреляли по четверкам тоже. Там по маусам. Бывает. Ладно. Ждем песчаную реку. Что тут будет?
В свою очередь, хукейрсы с биондами очень долго разыгрывают. Матч быстрее явно закончится. Алекс Полтава, такой команды на Трова нету. ТГ закреплен в закрепе сверху в сообщениях. Плюс есть в описании. Я уже, Ром, поспать успел, а ты все тут. Доброе утро. Или что тебе? Доброго пробуждения. Не знаю, где ты живешь. Какой у тебя часовой пояс. Но с пробуждением, так или иначе. Главное, выспался, нет? Потому что если не выспался, надо досыпать. А может быть и нет. Бывает, когда, наоборот, просыпаешься. Ой, хукерсы, 2-0 биондов, ты погляди. Вот они, мальчики. Вон они, слева направо. Акирыч, я их благословил. Как говорится, 5% призового. Карту знаешь. Работаем давай. Обнял. Не, ну, банка на самом деле неплохо так звенит. С этими всеми катками. Осталось, правда, совсем ничего. Sound resumed. Я почему-то в Дискорде замьютился. 30 секунд, ребят, до песчаной реки. Я, кстати, песчаную реку от АМГ давно не видел. Я, по-моему, в обновленном составе вообще не видел песчаную реку от АМГ. Сейчас посмотрим, что они тут преподнесут нам. Клинок прекрасно, если с бати приедете на лан. Было шикарно. Надо лан на 8 команд делать. Игнатка, плюс, брат. Дай, подожди. У тебя Л Игнатка, да, или как? ЕБР. Ну какой ЕБР-то, ё-моё, а? Ну что это такое? Вредена. Оули-моули. АМГ в атаке, энеми в обороне у АМГ. Бази, Габелла, 5 Йохов, Клоун, Скестух, Лехич, Луп, Саммерс. Вредина на ноябре с фулл сборкой на засвет. У энеми Топарик, Штур, Базик 74.1, это агрессив рандом стайл сервер. Лахейн, Солитут 2 Йоха и Нески на батике. Что ж, давайте, сажусь. Да ё-моё, как тут? О. Поехали. Гонщик нелегальный, профессиональный. Так. А Нески тоже, наверное, фулл сборки, да? Не, Нески без попов. Вредина летит прям со старта в Калинию. Погляди. Ля что творит, а? Исполняет. В это время команда МГ двоеха через барханы вверх призанимают. Базик по центру, под центральный бархан, либо в низинку пока что. Клоун снычку, Луп контролирует центр из-под камня. На Калинии совершенно никого нет. Мне нравится вот такая вот лесенка у команды Enemy, которые как будто бы ждут засвета ебра от Нескви. Подожди, давай посмотрим, что вот видит Вредина. Он чекается. Явно понимает, что бат где-то рядом в кустах стоит. И откуда-то его чекают. Но сам он дать инфу какую-то пока не может. Видит Топарика сверху на штуре, но он сам показывается. Он постоянно там на лицо чекает и инфу собирает. Так. Приехал Лупиньо к Вредине. Вредина перекатывает в другую сторону. В это время команда Enemy. Пятером вот тут закрытую стоят. Это тут, ну, это контролит это чекает перед собой вот это все. Enemy пока никуда не спешат, честно. У них они в обороне, у них все прекрасно. А в чем смысл тут проката от Вредина сейчас?
Ну, штура так и так светит, как говорится. Мое уважение за данную информацию, конечно. Но как будто бы она была. О! Саммерс закинул, есть такое подозрение. По Калине небольшой там что-то... Не, думал, разжим пошел. Буквально минимально Нески просто чекает. Время пока вообще инфы не собрал. Блин, было бы прикольно, если он вылетел, тычку дал, уехал бы. Вредин увидел топарика штура. Здорово. Инфа 2-минутной давности. Пока что нет инфы, где фулл команда стоит. Основная часть, так сказать. А энеми в пятером там снизу чилим. Кайфы, кайфуем. Наливайте, братцы. Так, Солитут, насколько я понимаю, тоже без инфы стоит, да, здесь? Рандом. Пробует тычку. У ВНов нету. Сейчас даст тычку. Сразу же инфа. Солитут должен выставиться. Не, Солитут закрытый все равно стоит. Штур ЖД принял. На грудь. И они все как будто бы дальше ждут в пуша Калини. То есть у ребят план на бой такой, что АМГ как будто будет планировать разжимать Калинию. О, Солитуда зачекал, да? Да, Солитуд сам выставился в Габеллу стрелять, но урона не дал. Дает вредину. Минус баки, минус ремка сразу же, чтобы подпала не было. Логично все. Ну и как будто бы, а что дальше делать? Просадили они штура немножечко, да. Не критично, терпимо. 2000 он получил, одну шальную с кимпы залетевшую. Солитуд отпустил вредину. Шот пробоя дал. Сколько можно, да? Неплохая тычка залетела, реально. В целом. Получил Габелла. Его Солитуд, так полагаю, прокидывает, да? Давайте, наверное... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Габелла! Тебе реально Габелла. Вышел штур, кинул еще. Пока что-то реализации ябра не наблюдаю. Вернее как, наблюдаю. Один шот. Что дальше делаем? Линия плотная стоит. А линию заранее все увидит. Штур тут все в упоре прочекает так или иначе. Габелла на ровном месте на 2/3 хп отоварили. Штур также тычку получил, но не критично. 2000. Ой-ой. Клоун закинул. Прикольно так залетают через маску, когда выставляется. Либо с одной стороны, либо с другой. Поэтому так широко вот так вот ребята стоят. Ой-ой, ребята, тут луп заехал не в тот двор. Ну, Санкт-Петербург что-то хотел. Лупский. Да? Сразу же в это время срывается команда МГ. Понимают, получает информацию всей команде Enemy. В это время Штур чекает себе весь подкат. Солитуд его будет пробовать разменять. Штуру надо как минимум тычку одну дать. Я думаю, он это сделает. Выкатывает в него данчик. Штуру пробитие бы оформить. Он это успеет дано дать. Штур дал, каток сломал. Безнаказанно пока что Штура забрали. Также убили лупа. Вот, Солитуд в тайминге очень максимально вовремя уехал. Не как сегодня у нас из команды Райз, да? Исполнитель, так сказать, шедевральный. Но это опять же отбросим немножко. Ставят захват. Тройной. Солитуда отогнали. По ХП, грубо говоря, паритет. По ХП паритет. Лехич будет зонить. Слушайте, ну сбитие базы... Тут у базиков углов точно не хватит. Надо, чтобы Йох приехал под рельеф. Остается, правда, 12 секунд. Но ребята базу брать не будут. Они сразу же в ответный контрпуш идут. Два Йоха под бархан. Очень тут сильно сейчас Лехич наваливает. Много урона дает. Сервер принимает решение выставиться. Дать залп в Лехича. Лехич 200 хп. Залетает клоун. Умирает Лехич. Слева еще вредина на ноябре также урон дает.
Лахейн убежал. Танканул Габеллу. Базик урон не дал. 700 у рандома. Начинает развал Нески с барабана. Хорошо в клоунс залетает. 3 как будто реализовал. 4-я тычка в Саммерс пошла. Последняя должна быть у Нески. Он ушел в КД. Вредина все это информирует. Дает тычку в рандома. Ты погляди, как исполняет. Надо солитуду включаться, как-то реализовываться, пробовать. Поскольку его команду тут сейчас на этом пятачке и похоронят. Не попал Габелла в рандома. Приезжает Кесту фуловый. Клоун сейчас будет в триёха, ребята, исполнять. Солитуд максимально вне драки. Нески барабан зарядил. Нески снова. Как же Нески дает жестко, ребятки. Это шок. Нески очень сильно реализовывает бата с такой дистанции. Убивает Нески Клоунза. Саммерса не дал урона, но тут Саммерс сейчас минус 2 сделает. Минус Лахейн. Минус рандом стайл. Агрессив 1 на 1 с ним останется. Летит солитуд. Он скипнул Габеллу. Габелла наверх в перемычку закатил. Но агрессив тут зонит Саммерса. Должен пробить и сейчас дать и убить. Убивает. За Несвиком гоняется Вредина. Нески в КД барабана. Стрельнуть, я так полагаю, не успевает. Временно спокойно забирает. 1,5 минуты до конца боя. Получается ли тут пробитие от Габелла? Если что, ребята, энеми в обороне. Тайминг играет на их стороне. Если время заканчивается, то победа команды обороняющей. Это у нас команда энеми. Промахнулся Вредина по агрессиву. Тут солитуд подконтролировал. Остался один Ебер. Но как он? Вот 2300 хп. Он даже банально по КД не успевает их убить с такой сборкой. Какая мета выхода в гранд-финал? Просто на той неделе они первые были. Прохор, 4 отборочные, независимые друг от друга. Прошлый отборочный энеми топ-1 заняли, да. Но еще впереди 3 отборочных. Вернее, 2. Один сегодня он заканчивается как раз-таки. Где энеми дерутся в матче за 3-е место с командой АМГ. На лан выходят 4 команды. По совокупности очков, занятым их место выигранным боям, за 4 отборочных этапа суммарно. Два-1. И они выиграли свою оборону. Совы спят днем, а ночью на охоту. Кстати, совам не грозит Альцгеймер. Хорошая информация. Пусть будет. Пусть будет. Два один. 2-1. За МНМ. Так, а давайте посмотрим статистику карты Прохоровка. Ой, Прохоров, Песчаная река, в смысле. Прохоровка. Побед в атаке 62%, побед в обороне 38%. Но это на лан-финалах исключительно, ребят, статистика. Но так или иначе, это дает понимание, как говорится, о балансировке атак-оборона на той или иной карте. Хотя, на мой взгляд, в оборону на Прохоровке... Ой, а нахрена Прохоровку смотрим? Песчаная река нужна. На Прохоровке, понятное дело. А на Песчаной реке вот как раз оборона доминирует. 35 на 65. Все верно. То есть энеми выиграли сейчас сильную сторону.
Сейчас могут то же самое сделать АМГ. У нас счет по картам будет 2-2. И летим смотреть следующую. Так, я готов нажал. Ага. А следующая карта у нас Ласвель. Ласвель. Если, конечно же, сейчас АМГ выиграет свою оборону на песчанке. Блин, песчанка, Прохоровка. Робомен, если там ничего нету, и написано «нет записи за последние 12 месяцев», значит, ты в коробке не принимал участие и не нажал «участвовать». Beyond Who Cares, кстати, также 2-1. Beyond Who Cares 2-1. Who Cares впереди, но Beyond из 2-0 камбэкнули. У нас Enemy впереди 2-1. Ты, Сега, сегодня все 5 дропов залутал? Красавчик! Лучший мальчик. Заработай. Энеми в атаке, АМГ в обороне теперь. Не понял. Что-то тап не нажимался. У Энеми рандом базик 74.1, агрессив, сервер, Лахейн, Солитуд, Штур, 5М5Y, Несквик на своей Т-62. У АМГ для атаки базик 74 это Кестух, 5 Йохов, Клоунс, Габелла, Лехич, Луп, Саммерс, Бредина снова в ноябре. АМГ в обороне, Энеми в атаке. Давайте ноябрика, что ли? Давайте ноябрика. Вот так вот сядем сейчас. Агрессив инфа, прокат. Ну, Энеми играют мету, играют Калинию зачастую. Собственно говоря, АМГ тоже полным сетапом поехали на Калинию. Сейчас будет долгая разыгровочка, насколько я понимаю. Куда Энеми спатенький там? Даже еще катки идут. Тут как минимум 2 боя еще. Там на финал еще залетим, скорее всего. Давайте посмотрим, что там Энеми делают. Ой-ой-ой. Рандом сейчас имел шанс попасть. Было больно, вредно, тотально, капитально. Ну, слушайте, АМГ также планирует, что Энеми будут катить Калинию, и тут у них приемка стоит. Прям 1 в 1 ситуация, только тут у Энеми стоял топарик, здесь был Йох. Тут сейчас катает Фредин в ноябре, и тут стоит Йох под второй базой. Слушай, я думаю, зайдет Маршал. Карелыч, скорее всего, под конец. Если что, я зайду, босса добью. Не проблема, как будто бы. Не переживай на этот счет. Наставили на Калине одного Саммерса, который на лицо там будет чекать. Сами же... Тут Данчик немножечко... 73 хп урона себе нанес случайно. С десанта, блин. Давайте, я думаю, на Габеллу пока что сядем. Габелла тут на острие атаки сидит. Слушайте, а как будто бы они так едут, что сейчас хотят
Вот этот танчик убить ближайший. Вот так вот ехать, наверное, это ошибка, да? Или нет? Ну, Луп с Лехичем в закрытую пока что приехали. Габелла все это чекает. Стреляет с рандом стайлом. Сервер там в дальнике. Подкатывать как будто бы пока что не планирует. На Калине Штур в зацеле. Нески в упор приехал. Какую информацию Нески может давать? Ой, там... Тут Штур, что ли, такой? Что за стрелки профессиональные? Саммерс уже 2 шота принял. У Нески полная сборка, ребятки, на засвет. То есть копы, слот, малошумка и оптика. Подкатывает рандом. Наверное, это ошибка сейчас будет для рандома. Его будет выставляться убивать. Выставляется Луп, выставляется Габелла, выставляется Лехич. Снова выставляется Луп, минус ремка. Первой тычкой БК сломали. Рандома, ой, очень нагло убивают, но могут себе позволить. Отстрел максимально минимальный. Но рандома не убили. Он остался шотный. Вредина получил от Нески, скорее всего. Плюс танканул тычку Вредины. Идет пуш, ребят. Ну, Саммерс там в нычке, но его закроют. Он уже оттуда точно не уездной. Рандома в тайминге, наверное, кто-то выставится, доберет. Когда будет вкатывать Саммерса. Кестух в размен даст на базике. Поджимает сервер. Все. Выставляется Лехич с Габелла. Минус у нас по рандому. Не знаю, чем все сервер приехал, честно говоря. Серверу как будто бы отсюда надо было бы убегать бы. Прям вот сюда вот по один, наверное, в нычку лететь. Сейчас его тоже будут тут гнать, убивать. В это время у Саммерса аналогичная ситуация. В него вкатывают тут 2 танка. Сверху солидут, еще накидывают. Его убьют. Интересно, как у сервера дела произойдут. Потому что у сервера более интересная реальная история. Саммерс там без шансов убили. А тут сервер, слушайте, закатит. Еще в низину пойдет. Баки. Чинит сразу же. Успевает сывы закатить. Хорошо. Подожди, тут плохой скат. Ничего страшного. 100 хп можем себе позволить потерять. Встает захват Нескви. Оттянул на себя сервер 2 танка. Это Луп. Лупа, причем он сейчас может поймать, убить, попробовать. Но нет, там клоун сзади летит. Он, конечно, Лупа просадит. Ой, пушка еще ловит Луп тычку. Не успевает выстрела. Да. Забирает его клоунс. Стоит захват. Нески берет базу. С краешку максимально. Если тут на прокате тычку получил. Кестух успел уехать. Лохейн со Штуром контролирует это дело. Агрессив фуловый на миду. Но там едет Лехич. По руслу реки сейчас будет 3 Йоха. Команды АМГ делать прорыв. По ХП пока что паритет, так сказать. Уже даже в базовых словах умудряется задержка быть. Ну, она, понимаете, танкисты в развитии. Тут, как говорится, все очевидно невероятное. Захват базы, так полагаю, должен как-то врываться, Вредина сбивать. Очень сильно сейчас просил Штур. Словил залп, так полагаю. Вредина едет. Да, я посмотрю, что у Штура. Едет Лехич. Ой, Кестух, вернее. Нески пока что стоит, берет базу. Там его как-то пытаются блайдить. В миду также размены. Собьет Вредина захват, нет? Потому что Вредина шотный. Вредина-то шотный. Сбивает, фугасом сбивает. Все, могут спокойно МГ дальше разыгрывать. По ХП у них все хорошо, по ситуации тоже хорошо. Штур тут, не знаю, сможет переиграть, нет? Кестуха. А Кестух, подожди, Кестух тычку зафейлил, что ли, что? Почему Штур такой вот давит? Кестух умирает, только что косарь ХП Кестух приезжал. Штур просто бог, 500 ХП перевернул. Плюс может Вредина сейчас забрать, и также Габелла к нему. Он все должен видеть. На прокате. Но тут приезжает гений. Гений просто-напросто на Штуре. Гений. Перевернул Кестуха. Вредину в ноябре забрал. Приехал Нески, тут подсаппортил. Сейчас еще Габеллу туда же перевернет. Не, ну, MVP. MVP, ребятки. Просто Штуридзе. Красавчик. Лучший мир. Заработай. На агрессию переключаюсь. За ним Лехич ввязался. На ровном месте сейчас проиграли бой, ребята. На ровном месте отдали катку. Ну, я не знаю, как Кестух проиграл Штуру, когда... Во-первых, Штура альфа не прошла. У Штура было 500 хп с чем-то. У Кестуха на базике 560 среднего. Ну, Лехич последний остался. Ну, что тут? Он Лохейн 1000 хп. Он Солитуд даже не убьет. Солитуд просто с 2 ног.
Sound resumed. Sound muted.